جب جنت کو لایا جائے گا، جہنم کو خرید کیا جائے گا، انسان کے نام اعمال کے دفتر اوپن کیے جائیں گے. علمت نفس ما احضرت، انسان جان لے گا کہ اس دن میں کیا کما کر آیا اور کیا نام اعمال نے میرا ملا. اللہ اکبر. اللہ تعالی قیامت کے حوالہ کی نظارے بڑے عجیب و غریب انداز سے کھینچتا ہے. اما پارا ترجمے سے پڑھ کر دیکھیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، وہ لڑکھڑانے والی چیخ، وہ کھڑکھڑانے والی چیخ. میرے بندو تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیخ کیا ہوگی؟ ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور قیامت صرف کافروں پر آئے گی، کسی مومن پر نہیں آئے گی. سارے مومنوں مسلمانوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی صرف کافروں پر قیامت کا زلزلہ لائے گا. پہلی سور میں سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ سلایا جائے گا، کوئی زندہ نہیں بچا. سورہ آل عمران 185 نمبر آیت، اللہ کا ارشاد، کل نفس ذائقۃ الموت، آج کے دن ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. سورہ رحمان آیت نمبر 26، اللہ کا اعلان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے تیرے پروردگار کے ذات کے. تو اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرے گا؟ میرے بھائیو، یہ قیامت کا زلزلہ، ساری دنیا موت کے گھاٹ. اللہ پوچھے گا کون زندہ؟ اے اللہ، 7 آسمان کے فرشتے زندہ ہیں. دنیا کے انسان و جنات مار دیے گئے، مٹا دیے گئے، ان کی بھی روح قبض کر لو. ان کو بھی روح قبض کیا جائے گا. نبی کہتے ہیں آسمان میں ایک بلش جگہ باقی نہیں کہ انسان قدم رکھ سکے. اللہ کے اتنے فرشتے بھرے پڑے ہیں جو ہر ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تمام فرشتوں کو موت کے گھاٹ سلایا جائے گا. کون زندہ؟ الہی تیرے اور ہم 4 برگزیدہ فرشتوں کے علاوہ ہم 5 کے سوا زمین زمان مکی مکہ میں کوئی زندہ نہیں. اللہ کہے گا میرے حکم سے ان فرشتوں کی بھی روح قبض کی جائے. جبرائیل انبیاء سے وحی لانے والے موت کے گھاٹ اتار دیجیے جائیں گے، سو جائیں گے. میکائیل اللہ کے حکم سے بارشیں برسانے والے موت کے گھاٹ سلا دیے جائیں گے. اور ملک الموت روحیں قبض کرنے والا فرشتہ، اسے بھی موت کے گھاٹ سلایا جائے گا. اللہ اسرافیل جنہوں نے سور پھونکا ان کو موت کے گھاٹ، ملک الموت باقی ہے. اللہ پوچھے گا کون زندہ؟ الہی تو زندہ، میں زندہ، ہم 2 کے سوا کوئی زندہ نہیں. اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھی موت دے دے گا. اس کے بعد ساری دنیا 40 سال تک مردہ پڑی ہوئی ہے. زمین زمان مکی مکہ میں کوئی زندہ نہیں. کل من علیہا فان کا حکم لاگو ہو گیا. دنیا کی ساری انسانیت اور جنات و مخلوق موت کے گھاٹ سو گئی. ایک اللہ واحد القہار زندہ ہے جو سوالوں پہ سوال کرے گا. این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہیں وہ اکڑنے والے، کہاں ہیں وہ جبار جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ؟ کہاں ہیں وہ؟ کوئی جواب نہیں. سوال کرنے والا میرا اللہ، جواب دینے والا میرا اللہ. للہ الواحد القہار. آج ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے. 40 سال ساری دنیا مردہ پڑی ہے. اللہ عز و جل اسرافیل کو زندہ کرے گا. دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا. دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا. اول سے لے کر اخیر تک تمام انسان اور جناتوں کو خبر سے اٹھایا جائے گا. اللہ اس کا ذکر سورہ کویرت میں کہتا ہے 7ویں آیت میں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. جب علیین سے نیک روحیں سجین سے بری روحوں کو لے کر ہم خبر میں ان کے جسموں سے جوڑ دیں گے، ان کی روحوں سے جسموں کا ملاپ کر دیں گے. سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خبر سے اٹھا کر کھڑا کرے گا. اللہ کے نبی بیان فرماتے انکم محشرون حفاتا عراتا غرلا کأنما بدا خلق اول مرت نعیدہ. او میرے امتیوں، تم تمام لوگ
माँ के पेट से पहले दिन जन्म लिया था, ऐसे जमा करेगा अल्लाह। और अल्लाह के नबी कहते हैं हा हुना तुहशरून, हा हुना तुहशरून, तुम तमाम लोगों को मुल्क शाम में मैदान महशर के लिए जमा किया जाएगा, मुल्क शाम में मैदान महशर कायम किया जाएगा, तुम तमाम लोगों को वहां जमा किया जाएगा। खबर से उठेंगे। नबी कहते हैं ये बात मैं फखर से नहीं कहता, मेरी कब्र पहले खुलेगी, मैं देखूंगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श को उठाए खड़ने वाले 8 फरिश्ते जो सुतूनों की तरह खड़ेंगे, उसके बाजू मूसा अलैहिस्सलाम भी रहेंगे। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ अल्लाह उनको जगाएगा या मुझसे पहले जगाएगा। यह बात मैं फखर से नहीं कहता, अल्लाह मेरी खबर पहले खोलेगा और मैं कब्र से उठूंगा और अल्लाह मेरे हाथों में जन्नत की चाबी थमाएगा, मेरे हाथों से जन्नत की ताले खुलाएगा, जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह मेरे हाथों से खुलाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। और क़यामत के बारे में हम इतने बेफिक्र हैं, हमारे नबी कहते हैं वल्लाही मा यफ़अलु बी, वल्लाही मा अदरी मा यफ़अलु बी वलाकिन रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम मैं भी नहीं जानता मैदान महशर में मेरे साथ मेरा रब क्या करेगा, जबकि मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगंबर हूं। मुझे डर लगता है मैदान महशर की हवालाकियों से। कौन कह रहे हैं? हमारे नबी कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। कभी हमने तैयारी की, कभी हमारे दिलों में मैदान महशर की हवालाकी जागी? अरे कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है वअंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़ल क़ुलूब लदल हनाजिर काज़िमीन। मैदान महशर की हवालाकी इतनी ज्यादा होगी कि इनके कलीजे इनके जिगर से हटकर इनके हलक में आकर सपड़ जाएंगे मारे हैबत के। माल ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीअ युता, ज़ालिमीन का ना कोई दोस्त होगा, ज़ालिमीन का ना कोई सिफारिशी होगा जो इसकी बात सुनी जाए। यअलम ख़ाइनतुल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर, वो मेरा अल्लाह इंसानों की जिन्नतों की आंखें देख कर जान लेगा ये जन्नती है, ये जहन्नमी है। अल्लाह को हमारे नामा अमाल पढ़कर देखने की जरूरत नहीं, अल्लाह सिर्फ निगाहें देखकर पहचान लेगा ये जन्नती है या जहन्नमी। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला बंदों के नाम अमाल थमाएगा। इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। ओ मेरे बंदे, ये ले तेरा नाम अमाल पढ़ के देख, क्या इसमें है, क्या तूने दुनिया में कमाया, क्या तूने यहां पर पाया। जानते हो कैसा दफ्तर है? जब मुजरिमीन देखेंगे वो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे माली हाज़ल किताब, हाय हमारी बर्बादी, ये कैसा नाम अमाल है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इस नाम अमाल में न छोटे गुनाह छोड़े गए न बड़े गुनाह छोड़े गए, तमाम के तमाम गुनाह इसमें जमा कर दिए गए। हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी बर्बादी। हाँ, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर की नेकी को भी अल्लाह जाहिर करेगा, राई के दाने के बराबर की बदी को भी अल्लाह जाहिर कर देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अब्दुल्लाह बिन सलाम एक यहूदी आलिम, इस्लाम में आने वाले, 3 सवाल करते हैं नबी से। ऐ अल्लाह के नबी, आप बताइए, जब सारे अल्लाह तबारक व तआला जब तमाम इंसानों जिन्नातों को पुलसिरात पर रखेगा तो उस वक्त की कैफियत क्या होगी? पहला सवाल, इंसान कहां होंगे? जब अल्लाह ताला जमीन को एक बॉल, आसमानों को एक गेंद, जन्नत और जहन्नम को अल्लाह के उंगलियों पर, अल्लाह ताला कहता है कि 7 आसमानों का बॉल बनाकर एक उंगली पे, 7 जमीनों को गेंद बनाकर एक उंगली पे, जन्नत को एक उंगली पे, जहन्नम को एक उंगली पे, सारे समंदरों को एक उंगली पे, अल्लाह के उंगलियों पे ये ज़मी व ज़मा और मकी व मका अल्लाह नचा कर पूछेगा आज किसकी बादशाहत है। अब्दुल्लाह बिन सलाम सवाल करते हैं,
जब 7 जमीन 7 आसमान अल्लाह के उंगलियों पे नाचेंगे, हम इंसान और जिन्नात कहां रहेंगे? नबी ने फरमाया कि पूरे इंसान और जिन्नात पुलसिरात पर रहेंगे। दूसरा सवाल अब्दुल्ला बिन सलाम का, लड़का बाप की शक्ल का या मां की शक्ल का कैसा बनता है? बाप का पानी मां के पानी पर गालिब आ जाए तो लड़का बाप की शक्ल, और मां का पानी बाप के पानी पर गालिब आ जाए तो लड़का मां की शक्ल या लड़का या लड़की। ये दूसरा जवाब। अरे अल्लाह के नबी, जन्नत की ग़िज़ा क्या होगी? अल्लाह के नबी बयान फरमाते, जन्नत का नाश्ता अल्लाह ताला मछली की कलीजे से कराएगा, और जन्नत में दोपहर का खाना गाय के गोश्त से अल्लाह कराएगा। जब से अल्लाह जन्नत पैदा किया, एक गाय पैदा किया, वो गाय जन्नत में मेवे खाती है, जन्नत में चुगती चरती है। इतनी बड़ी है, 7 जमीन 7 आसमान, ये पूरी दुनिया छोटी है उसके सामने, उस गाय के सामने। उस गाय को ज़बह करके दोपहर का खाना जन्नतियों को गाय का खिलाएगा जन्नत में अल्लाह ताला। ये जवाब देते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ की हदीस में। वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मैदान महशर के लिए लोग जब आएंगे, 3 किस्म के लोग होंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, एक पैदल चलने वालों का गिरोह, दूसरा सवारियों पर जाने वालों का गिरोह, तीसरा मुंह के बल चलने वालों का गिरोह। पैदल चलने वाले ईमान वाले होंगे, सवारी पर आने वाले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, मुंह के बल चलने वाले जहन्नमी और काफिर और यहूदी मुशरिक और बिदाती होंगे। ऐ अल्लाह के नबी, कोई इंसान मुंह के बल कैसे चल पाएगा? मुंह के बल कोई कैसे चलेगा? नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला आज इंसान और जिन्नातों को पैरों पर चलाने पर कुदरत रखता है, वही अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इन गुनहगारों जहन्नमियों को मुंह के बल चलाने पर भी कुदरत रखेगा। मुंह के बल चलकर मैदान महशर में आएंगे और मैदान महशर में जमा किए जाएंगे। अल्लाह सूरह कहफ की 47वें आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। आज के दिन हम तमाम लोगों को जमा करेंगे, हमारे जमा करने में कोई माई का लाल नहीं बचेगा, सब जमा किए जाएंगे। मेरे भाइयों, कैसे? वो उरिज़ु अला रब्बिका सफ़ा, अल्लाह के दरबार में सफ़े दर सफ़े बनाकर पेश किए जाएंगे, सफ दर सफ बनाकर पेश किए जाएंगे। अल्लाह के सामने 120 सफ़े होंगी, तमाम इंसान तमाम जिन्नातों की, अव्वल से लेकर आखिर तक, आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान, तमाम जिन्नात नंगे मादरजात नामे अमाल पकड़े 120 सफ़ों में डिवाइड किए जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते, ये मेरे ऊपर करम है, मेरे अल्लाह की जानिब से ये मेरे ऊपर करम है, मैं दुनिया में आने वालों में आखिरी नबी हूं और तुम मेरे आखिरी उम्मती हो। लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में फैसले किए जाएंगे, तो क़यामत के दिन सबसे पहले हमारे फैसले होंगे और हम सबसे पहले जन्नत में जाने वालों में होंगे। दुनिया में आने वालों में हमारा नंबर लास्ट, आखिरी, लेकिन क़यामत के दिन फैसले होकर जन्नत में जाने वालों में सफ़े अव्वल, पहले नंबर पर हम होंगे। 120 सफ़ों में तमाम इंसान तमाम जिन्नातों को अल्लाह बांट के खड़ा करेगा। अल्लाह के नबी कहते, शुरू की 80 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया की होगी, पिछली 40 सफ़े 1,24,000 पैगंबर और उनकी उम्मत की होगी। शुरू की 80 सफ़े सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया की होगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उस मैदान महशर में अल्लाह अज़्ज़ व जल कहेगा, या आदम, ऐ आदम कहां है तू? लब्बैक या रब्बी, अल्लाह मैं तेरा बंदा हाजिर हूं, हुक्म दे मुझे। अल्लाह कहेगा, आदम तेरी जुर्रियत में जन्नतियों को अलग कर, जहन्नमियों को अलग कर। अल्लाह जन्नतियों को कितने निकालूं, जहन्नमियों को कितने निकालूं? अल्लाह कहेगा, 1000 में 999 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह ज़वजल्ला की आवाज मैदान महशर में गूंजेगी, ऐ आदम, हर 1000 में से 999 जहन्नम के लिए, एक जन्नत के लिए, एक जाएगा जन्नत में, 999 जाएंगे जहन्नम में। जब अल्लाह ज़वजल्ला की एक गरजदार आवाज गूंजेगी मैदान महशर में,
اللہ کے نبی کہتے بچے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے, دودھ پلانے والی مائیں اپنے لختے جگر کو زمین پر پٹک دیں گی, اتنی ہیبت لوگوں کو طاری ہو جائے گی. اللہ کے نبی جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے صحابہ کے سامنے, صحابہ چادریں اوڑھ کر چیخ مار کر رونا شروع کر دیے. اے اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا؟ ہر 1000 میں ایک جائے گا جنت میں, 999 جائیں گے جہنم میں, تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. صحابہ رونے لگے, صحابہ رونے لگے. اللہ کے نبی بیان فرماتے او میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, 999 اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج میں سے جہنم میں ڈالے گا, تم میں سے کسی ایک نیک متقی کو جنت میں ڈالے گا. ایک نیک کو اللہ جنت میں, 999 یاجوج و ماجوج سے اللہ جہنم میں ڈالے گا. ہمارے نبی قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے, وہ کیا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ, اے حساب لینے والے پروردگار, میرا حساب تو آسان سے لے لے. کب؟ تہجد کی نماز میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی. اما عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ کا حساب اللہ آسان نہیں لے گا تو کس کا حساب اللہ آسان لے گا؟ اے اللہ کے نبی آپ تو پیغمبر ہیں, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر, اللہ نے اگلے پچھلے گناہ آپ کے معاف کر دیا. اللہ آپ کا حساب آسان نہیں لے گا تو پھر کس کا حساب لے گا؟ اللہ کے نبی کہتے اے عائشہ آسان حساب کا مطلب تجھے نہیں معلوم. آسان حساب کا مطلب جانتی ہے تو؟ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بندوں کے نام اعمال لے کر کھڑے رہیں گے. اللہ عز و جل ان کی نگاہیں دیکھ کر پہچان لے گا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. اللہ کہے گا اے میرے بندے ادھر آ, میرے رحم و کرم سے سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا. اسے کہتے ہیں آسان حساب. حساب بھی نہ لے, کتاب بھی نہ لے, بغیر حساب و کتاب کے میرا رب یہ کہہ دے اے میرے بندے میں نے اپنے رحم و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت میں جانے کا پروانہ سنا دیا. اسے آسان حساب کہتے. اے میرے بندے ادھر آ, جنت میں جا. او میرے بندے تو بھی آ, جنت میں جا. اللہ بلاتا جائے گا, بھیجتا جائے گا. اور آیا عائشہ یہ جان لے کوئی مائی کا لال اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا رحم و کرم نہ ہو. اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ نہیں, میں بھی اللہ کے رحم و کرم کے بنا جنت میں نہیں جا سکتا. میں بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا اللہ مجھ پر رحم نہ کرے, کرم نہ کرے. اللہ یہ بلا کر کہہ دے میرے بندے بغیر حساب و کتاب کے میں نے تجھے جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی, سیدھے چلے جا. اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. اور بھیجتے بھیجتے ایک آدمی کو اللہ بلا کر کہے گا او میرے بندے تو ذرا بازو رک جا. جس بندے کو اللہ بازو کھڑا کرے گا عائشہ اس کے نام اعمال کے دفتر اوپن کیے جائیں گے, اوپن کیے جائیں گے. اللہ سوال کرے گا بول میرے بندے ایسا تو نے کیوں کیا, ایسا تو نے کیوں کیا؟ اللہ اکبر. عائشہ اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی مائی کے لال میں نہیں ہوگی. جس کا حساب اللہ لے لے وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. ہم بھی اپنے اللہ سے آسان حساب کی بھیک مانگے, دعائیں مانگے, اللہ عز و جل سے کہے اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہم کو بھی آسان سے تو اے اللہ ڈائریکٹ جنت میں اپنے رحم و کرم سے داخل فرم. یہ دعائیں ہم کو بھی کرنی چاہیے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, میدان محشر کے ہولناکیوں سے, عرش الہی کے سائے میں رہنے والے, حوض کوثر کا پانی پینے والے, پل صراط پر چلنے والے, نبی کی شفاعت کبریٰ پانے والے, اور بھی بہت سارے حدیثیں ہیں. وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ذمہ داروں کا مزید وقت آپ کے سامنے لے کر اپنے خطاب کو جاری رکھوں, جبکہ میرا وقت 40 منٹ تھا. بس میں آدھے گھنٹے کے اسی وقت میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں.